महाविद्यालय छात्री आज यही स्वतंत्र आसर स्वामी विवेकानंद लोक सांसद विचारधारा विभाग गजपति जिला शाखार आज ई पाठचक्र को समस्त स्वागत जनाऊँच। आमर यही पाठचक्र आम संस्कृति संहति और प्रगति उपर बहुत गुरुत्व दे था। ता सहित आज आम सहित अध्यक्षतार आमर सार अच्छा आलोचक अच्छा। वर्तमान मु मनस्विनी भौणी को अनुरोध करी से मंत्र पाठ करवा हेबे। समस्त को प्रणाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। समस्त को प्रणाम। जय जगन्नाथ। धन्यवाद मोर कुन्नी भौणी। तुमर मंत्र शुणी आमे समस्ते अत्यंत खुशी हेलु। भगवान तुमर मंगल करंतु। वर्तमान मु विवेक बाणी पाठ करने पाई झांसी राणी परशुराम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्री को अनुरोध करुछु। जय जगन्नाथ जय श्रीराम समस्त मोर प्रणाम। समस्त भले थे। मो झांसी राणी बसुमती परशुराम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वादश श्रेणी छात्री अटे। वर्तमान मु विवेक बाणी पाठ करने जाऊँ। निजको असहाय मन करवा सांघातिक भूल। काहारी निकटरू साहाय्य मागने आमे माने निजको निजे साहाय्य करू। जदि ताहा न पारू तबे आम मानु केही साहाय्य करि परिबे। एहा ही शेष एवं श्रेष्ठ उपदेश। किंतु एहा शिखिबाको केते जे काल लागे अन्यर साहाय्य मिलिबो। एही भ्रांत धारणर बशवर्ती होई आम मानकु जो अजस्र दुख भोग करबाको हुए ताहा थरे भाबी देखो। स्वामी विवेकानंद। जय जगन्नाथ जय श्रीराम समस्त धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद भौणी। यही विवेक बाणी शुणी आमे समस्ते उत्प्राणित हेलु एवं स्वामीजी का आदर्श को आमे सब पालन करियो बोली आशा रखुछु। वर्तमान आज यही सभार अध्यक्षता करुचंती आम समस्तंक प्रिय समस्तंक पई परिचित श्री शशिकांत महापात्र सार डॉक्टर शशिकांत महापात्र अध्यक्ष परशुराम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा सह संपादक स्वामी विवेकानंद लोक सांसद गजपति सार मध्य आमर प्रत्येक कार्यक्रम हो किंबा आभासी चक्र हो सबुथिरे अध्यक्ष ठारू आरंभ करी संयोजना सबुथिरे निपुण सार समस्तंक ठारे मध्य परिचित। वर्तमान मु सार को अनुरोध करछि से स्वागत भाषण देबा हेबे। का महोदय सुश्री स्नेहा बेहेरा तृतीय वर्ष ओडिया विभाग श्री कृष्णचंद्र स्वयं शासित महाविद्यालय अति सुंदर भावरे निजर कार्यक्रम को संचालन करिसंती। जड़े आम अनेक किसी आशा जे नाम को तेबे ए परिप्रेक्षी रे आमे जहाँ को आज जो आमर 47तम आभासी पाठचक्र रही जार शीर्षक रही जगन्नाथ संस्कृति धर्म प्रतिभा जड़े अति युव सुलभ छात्र तांकर नाम हूँ श्रीमान अंकित दास से स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष छात्र अटंती श्री कृष्णचंद्र गजपति स्वयं शासित महाविद्यालय तेणु अति मार्मिक शीर्षक टी रही जहाँ उपरे आलोचना करने को जाऊँच आमर आलोचक महोदय छात्र धर्म क्यों भाव प्रभाव रही जगन्नाथ संस्कृति रे यही मर्म से जहाँ आम समस्त को कहे आम निश्चित रूपे शिक्षा लाभ करवा एवं जानिबार एक विषय रही तेबे आमे अधिक समय अतिबाहित न कर ए सुंदर शीर्षक उपर आलोचना करने आलोचक महोदय श्रीमान अंकित दास को अनुरोध करी से निजर आलोचना को रखा श्रीमान अंकित दास महोदय।
ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଡିଓ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତ ବାବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକଟି ବହୁତ ମାର୍ମିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଆ ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆଦି ପାଳନ କରିଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଥବା ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ବିଚାର ସମୁଦ୍ରରେ ନଦୀ ଲୀନ ହେବା ପରି ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଲୀନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଉପରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଶାକ୍ତ ଉପାସକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଶାକ୍ତଙ୍କ ମତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଗ୍ରତାରା ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଳପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପାସନାକୁ ଆଦିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ନ ହେବା ଯାଏଁ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେବା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏଠାରେ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦେବୀ ବିମଳା ଓ ଭୈରବ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ଭୈରବ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମତରେ ମଧ୍ୟ ବିମଳା ଏଠି ଭୈରବୀ ଭାବରେ ଉପାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା 5 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୈବ ଗୁଣ୍ଡିଚା, 2ରେ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା, 3ରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, 4ରେ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ 5ରେ ସୌର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠି 5 ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଧ୍ୟରୁ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ। ବା ଯଦି ଶୈବ ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରେ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ଏହି ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପର୍ବଟି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ସମୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭଦ୍ରାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ମାଧବ ଓ ବିମଳାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଜୟଦୁର୍ଗା ଆସୀନ ହୋଇ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ନିକଟସ୍ଥ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଆସି ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଉପାସନା କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନବକଳେବର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏପରିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟକିଳା ବା ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଯଥା ବିମଳା, ଘାଟମଙ୍ଗଳା, ବଟମଙ୍ଗଳା, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ, ମରିଚେଇ, ଆଲମ୍ବା, ହରଚଣ୍ଡୀ ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବେଢ଼ାକାଳୀଙ୍କ ଉପାସନା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ରହି ଆସିଛି।
ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଯେପରି ଆମର ଚକ୍ର ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳ ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଯନ୍ତ୍ର ତଥା ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନା ସହିତ ଚକ୍ର ଆଦି ଉପାସନା ଏହି ପରମ୍ପରାର ଏକ ନିବିଡ଼ ଅଙ୍ଗ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଉପାସନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସମୟରେ ତାକୁ ଭୈରବ ଚକ୍ର ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅବଢା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କେତେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତ। ଏପରିକି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବଢା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବସିଥିବା ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ କେତେଜଣ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦିତ କରି ଶାକ୍ତମାନେ ଉପାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁଇଟି ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୂଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳୀକୂଳ। ଏହି ଦୁଇଟି ପରମ୍ପରା ଯାକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଶ୍ରୀକୂଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ର ନାମକରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ଶ୍ରୀ ପରମ୍ପରାର। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାଳୀକୂଳରେ ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସ୍ୱରୂପରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଳୀକୂଳ ତଥା ଶ୍ରୀକୂଳ ଅପେକ୍ଷା କାଳୀକୂଳକୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ଯତ୍ରାନ୍ନ ପାଚିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜନ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ଏବଂ ପୁରୀର ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତଥା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ି ଯେ ଏଇ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିସାହିର ବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ସାହିର ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମହା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଯିଏକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକାଣୀ ଭାବରେ ଦେବୀ ବିମଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବିମଳା। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାଲିକାଣୀ ଭାବରେ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏକ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ମହାନ ଉପାସକ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାରଳାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଭାବରେ ବା ଦେବୀଙ୍କ ଭାବରେ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ମହାଭାରତରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନେକ ଶାକ୍ତ ଉପାସକ ମାନେ ବିମଳା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମହାନ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସକ ବା ମହାନ ଶାକ୍ତ ଉପାସକ ତାରା ଉପାସକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମାକ୍ଷେପା, ଯିଏ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ନାମକ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଉପାସକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ବିମଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ କାଳୀ ଉପାସନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକ କଥା ମାନଙ୍କରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ପରିପାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ
ଅଥବା ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ବା ନାକରେ ନାକଗୁଣା ପିନ୍ଧିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିବା ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏତତ୍ ସହିତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୂଜା ସମୟରେ ବା ଶାକ୍ତ ପୂଜା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଅବଲମ୍ବନ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିରି ପିଠା ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥାଏ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସୁରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିତ କରିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା ଅଷ୍ଟକିଳା ବା ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କୌଣସି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା କଥା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମରିଚୈଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସିଥାଏ ମାଟି ତାଡ଼ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଦେବୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଭ କରିବା ଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୈରବ ଚକ୍ର ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କାମ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଏହା ବା କୌଣସି ପରମ୍ପରା ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ। ଯଦିଓ ଶୈବ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଣପତ୍ୟ ସୌର ଆଦି ଧର୍ମ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ବା ଶାକ୍ତ ଉପାସନା ପ୍ରମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂଲଗ୍ନ ମାଳିକା କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଉପାସକ ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନୀତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ସର୍ବୋପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯେ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃତି ବା ଶୈବ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପରେ ମୋଟ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାନା ରୀତିନୀତି ନାନା ଉପଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଆମର ଉପକାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ, ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟ ଶିବ, ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ, ମୋଦକ ଗଣେଶ ପ୍ରିୟ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଉପକାରରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉପଚାରରେ ଦେବୀ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ହେଉ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହେଉ ବା ଅନେକ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରୁ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ପତାକା ଉଡ଼ିଥାଏ ଯାହାର ନା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପତାକା ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମର ପଞ୍ଚଦେବ ଉପାସନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନକର୍ତ୍ତବ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚଦେବ ଉପାସନା ଗଣେଶଙ୍କ ପରେ ରୁଦ୍ର, ଅମ୍ବିକା, ଭାସ୍କର ଏପରି ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସନା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜା ମାନେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରି ପୂଜା କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରାଗଲା ବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ
ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାକ୍ତ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରତାରା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ତଥା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯୋଗମାୟା ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ହିଁ ପ୍ରତୀକ। ଆଗେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ବଳଭଦ୍ର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ବା ସୁଦୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବର ଆଗମନ, ତାପରେ ଯୋଗମାୟା ମାୟାଙ୍କ ଆଗମନ, ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଇ ନ୍ୟାୟଟା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ତଃଶାକ୍ତ ବହିର୍ଶୈବ ଅନ୍ତଃଶାକ୍ତ ସଭାନାମ ବୈଷ୍ଣବାଃ ମତ। ଠିକ୍ ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଶାକ୍ତ, ବାହାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସଭାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଯେପରି କୁହାଯାଇ ବୈଷ୍ଣବ ମତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗମୋହନ ଉପରେ ଥିବା ଓଲଟା ବାଲ୍ତି କଥାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବକ୍ଷୟ କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଶାକ୍ତ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗମୋହନ ଉପରେ ଓଲଟା ବାଲ୍ତିର ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ବା ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାମାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ। ଶାକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବା ଶାକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିମଳାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିମଳାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଭୈରବୀ ଭାବରେ ବା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ଥିବା କଥା ଜଣାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମର ପତ୍ର ସୌରୁଣୀ ତଥା ପତ୍ର ସୌରୁଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପତ୍ର ସୌରୁଣୀଙ୍କର ମା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧିକା ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପତ୍ର ସୌରୁଣୀର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା କଥା ହେଉ ବା ନିତେଇ ଧୋବଣୀର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କଥା ହେଉ ଏବଂ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ବରଗଛ, ଉଡ଼ନ୍ତା କାନ୍ଥ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ଲୋକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟି ଭାବରେ କରିଥାଏ। ମା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ତାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ଉପାସନା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଶାକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ। ତେଣୁ ଶାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଥବା ଶାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ
जगन्नाथ संस्कृति एवं शाक्त संस्कृति दुहे गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व सदृश गोटे को बाद देले अन्यटी रहिबा असंभव तेणु जगन्नाथ संस्कृति एवं शाक्त संस्कृतिर जो महान वैशिष्ट्य मान अच्छी ताको लोकलोचन को आनिबा तथा ताको आमे जानिबा मध्य एकांत आवश्यक। धन्यवाद एति कहि मोर वक्तव्य शेष कर। धन्यवाद सर। हेलो हेलो ठीक अच्छे संयोजिका महोदय को अनुरोध करी समय आलोचना मत कि रही जदि किए निज मतामत रखी पारते भल होता अनुरोध करी आ समय रही संयोजिका महोदय टी आगे ने। आज्ञा आज्ञा सर। तो कोटी ओडियार मौड़मणि होउचंते श्री जगन्नाथ विषय आज आम समस्त जानिले जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला होची अपरंपार। तांको लीला कहिले आमे के बा कहबा से होउचंती भक्त वत्सल भगवान। तांको संपर्क रे जदि आमे आलोचना करबा कहिले दिन कोन वर्ष मध्य हमकु कम हेबो। वर्तमान हमर रथ यात्रा मध्य पाखे आसिलानी कालिया शांत पुणी थर आम भक्त मान सहित देखा करिया मध्य आसुचंती अति शीघ्र। एई किछि दिन हला अक्षय तृतीया मध्य आमर गलानी सेतेबेले महाप्रभुंकर रथर काठ मध्य अनुकूल कार्य मध्य आरंभ होई सारलानी सब क्षेत्र रे। महाप्रभु होउचंती कोटि अनंत। महाप्रभुंकर किछि आरंभ नाही किछि अनंत नाही। से होउचंती दिव्य ब्रह्म। से होउचंती नवकलेबर। तांको द्वारा एही सृष्टि संचालन। से तांको गोटे आखि सूर्य हेले अन्य आखिडी होउची महाप्रभुंकर चंद्र। तो एठारे मु कहबा चाहूची महाप्रभुंकु नै मोर गोटे दिव्य अनुभूति अछि। जदि सभापति महोदय अनुमति देले मु ताहा कहबा चाहे। निश्चिंत कहंतु। आज्ञा सर। तो जेतेबेले मु चतुर्थ श्रेणी रे पढुतिली थरे जगन्नाथ मंदिर जाइथिली राउरकेला रो जहा थिला सेठारे एही ग्रीष्मकालीन समय सेतेबेले मांको सह जाइथिली मंदिर रे प्रार्थना करछि। सेतेबेले कोन हेछि ना संध्या समय महाप्रभुंकु पखाळ भोग होउछि। सेई पखाळ माने एते प्रकार माने बास्ना जे पूरा मंदिर चहटुछि पूरा। मु सेतेबेले भगवान को देखुछि तो सत तांको आखि तो बहुत सुंदर किंतु मनटा जेहेतु छोट पिला अमानिया टिके दुष्ट तो खाइबा आडे मनटा टिके जाइछि। सेतेबेले नन्ना बसिचंती भोग करिया पे ठाकुरंकु चतुर्था मूर्ति मध्य अछंती। मु सेतेबेले मनरे देखि भाबुछि जदि टिके मते टिके भोग मिली थांता मु टिके खराडे होछि खाइ थांती। तो सेतेबेले मां को कहिली आ जगन्नाथ को भोग होछि मु टिके मागिबी पूजारी को से मते देबे कि मां कहले नाइ नाइ सेमती मागिबानी चल आमे पळेबा। तो मनरे भाबिली हाँ ठीक अच्छी प्रभु तो खाइबे आमको तो आज नाही ए प्रकार मन आसला छोट छुआ अमानिया मन थिला। तो तेणु करी तापरे कौन है जीवा समय से नना डाकिले आ झील भोग नब मु भाविली माने भाव विनोदिया ठाकुर जे माने मो मनरे कहली प्रभु को थरे माने उच्चारण करी मते डाकिनी जे मते खाइबा को टिके इच्छा होची तमे देई परिबो कि से निजे डाकिले नना। मु कहली आ नना मु बोम को पचारि के आसे तो आउथरे पचारली मां को। तो मां कहले हाँ ठीक अच्छे तू सत कहू ना नाई। तो सेतेबेले आउथरे मु कहली तमे निजे पचार पूजारी को किछि असुविधा नाई। तो तापरे से जाई पूजारी को पचारले हाँ हाँ आपण नियंतु। से दिन माने से भोग जो खाइली मु माने आज पर्यंत तार माने स्वादटा मु भूली पानी एते माने बास्ना एते से माने चहटुची से पखाळ सेथिरे जो माने अदा पड़िबा हेउ किंबा लंका जो स्वाद माने आज पर्यंत से दही पखाळर माने दिव्य अनुभूति मु महाप्रभुंकर केबे मध्ये भूली पारनी। एवं सबुबेला आशा रखछि जे पुणी थरे जदि भाग्य सुजोग मिलला से कालिया शांतंकर जदि डोरी लागियो कहले पुणी थरे पूरी जीवी सेही आनंद बजार रे तांकर एक चिर ऋणी भक्त हेई मध्ये सेठारे मु बसिकी महाप्रभुंक सहित समय मध्ये अतिबाहित करि परिबे बोली मध्ये आशा रखछि। जेहेतु महाप्रभु होउचंती मोर भाई सदृश बोली मु माने जेहेतु मोर के भाई भौणी तो केही नाहांती एवं जीवनर प्रत्येक संघर्ष हो किंबा आजिर आलोचना चक्र रे मध्य जो संयोजिका दायित्व मिलला ताहा मध्य मते बहुत खुशी लागुଛି जगन्नाथ हम समस्त को आज एठारे एकत्रित करछंती।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗଣରାମ ଅତି ପ୍ରିୟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଗୋଟେ 2 ପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍। ସାର୍ ଟିକେ ଦୟାକରି 2 ପଦ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଅଡିଓ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଅଜା ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସାର୍, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିପାରନ୍ତି ହଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ଯୋଉ ଆଭାସୀ ଚକ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଚାହିଁଲେ, ବୋଧେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଚାରୁପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଚାରୁପ୍ରଭା ନାୟକ ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ନିଜର କାଳିଆ କାହ୍ନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଟିକେ କହିବା ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ। ଶୁଣିପାରୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଆମର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜି ଅଙ୍କିତ କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ମୋ କଥା ରଖିକି ସେ ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ସମୟ ବି ନଥିଲା, ମୋ କଥା ରଖିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ଉପରେ, ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶକ୍ତି ଶାକ୍ତ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତି ଓଡିଆର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ବୟାନ ବି କରିପାରୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବେ, ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବର ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଡାକିବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଯେମିତି ସ୍ନେହା କହିଲେ, ଯେମିତି ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଭକ୍ତିପୂତ ଇଏ ଅଛି, ଆମର ଭାବର ଠାକୁର ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ମର୍ମେ ମୋର ଅନୁଭବ ବି କରିଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଥରେ ଯୋଉ ମୋର ଇଏ ଅଛି, ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଥରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବା, ମତେ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡୋରି ଯଦି ତାର ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ପଡିଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହ୍ନା କହିଲି, ତୋର ଯଦି ବୁଲିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଡାକିବ। ସେଇଦିନ ଅଚାନକ ମୋ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଯିବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ଵର।
से कहले आम एपटे देकी आसु चल जीवा देखा आसते अचानक माने मत देखा करने आसला अचानक माने जानी भी पारिनी काम थिला फिर भी मुझे कालिया को पूरा पाखरु जाइकी देखिकी आसी एटा मोर 2008 मसीहार कथा माने जेबठू मु कान्हा को रखी तेणु मु भावे भावर ठाकुर को जदि आम भावर डाकिबा जेकोसी ठाकुर को से निश्चय आम भितर ही मिलवे आ एटा मोर विश्वास। धन्यवाद। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आगे नेबे संयोजिका महोदय। आज्ञा सर। जय जगन्नाथ। मु गौरप्रिया आज छोट पिलाटी श्री जगन्नाथ संपर्क रे कहूथिले शुणी बड़ आनंद लगुथिला। वस्तुतः आम ओडिया माटीर संस्कृति एमिति जोठी आबाल वृद्ध वनिता जगन्नाथ को भल पाए। आज भी ओडिशार माटी रे आज भी कुलवती नारी जगन्नाथ को ता मनर प्रेमिक सजाए। आज भी सुकुमारी ललना सुकुमारी कुमारी जेमती छोट झीटी भौणीटी कहले आज जगन्नाथ को मु मोर भाई बोली भल पाए सेमती जगन्नाथ को किए भाई बोली किए प्रेमिक बोली किए पिता बोली किए निजर माता बोली किए निजर संतान बोली क्यों भाव में जगन्नाथ को भल पाए से कथा कहवा मुस्किल किंतु सत कथा है प्रति ओडियार प्राणस्पंदन कोटी ओडियार मौड़मणि आमर ठाकुर जगन्नाथ। आज छोट पिलाटी जो तांकर शक्ति एवं शाक्त धर्म शाक्त विश्वास उपरे कहूथिले सत कथा शक्ति जगन्नाथ शक्तिर बशवर्ती जगन्नाथ नुहंती भगवान शक्तिर बशवर्ती मानव भी शक्तिर बशवर्ती ए संसार शक्तिर बशवर्ती ए संसार सृष्टि शक्ति ठारू ए संसार को पालन करते शक्ति आउ अनंत शक्तिर से महा अनंत असीमता मध्यरे हजि जाए थाए मध्य एई सृष्टि सेथिपाई तो उपनिषद कहिसंती आनंदत खलु इमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद आनंदम ब्रह्मेति विजिज्ञासस्व। अर्थात आनंद आनंद जो शक्ति भगवान कर हलादिनी शक्तिर नाम हैला आनंद शक्ति से आनंद शक्तिर सृष्टि हुए जेते बेले जगन्नाथ एका थिले जेते बेले सृष्टि रे केही नथिले जेते बेले परम पुरुष एका थिले सेते बेले गोटे संकल्प नेले 1 मिनिट संकल्प जो नेले जे संकल्पर अर्थ थिला एको हम बहुश्याम मु एक अनेक हे जीवी आउ सेही संकल्प रु ही भगवान कर सृष्टि हैला सृष्टि बढ़ी चलिला एवं भगवान निजर आनंद को विस्तार करबा पाई कि सृष्टि को बढ़ई नेले सृष्टि को अग्रसारित कले सृष्टिर आनंद को अभिवर्धन कले तेणु भगवान बिना शक्ति रे कौनसी कार्य करि परिबे नहीं। एथिपाई तो शंकराचार्य गाइचंती शिव शक्त्या युक्त यदि भवति शक्त प्रभवितुम शिव जेते बड़े शक्ति सहित संयुक्त हुअंती सेते बड़े सी कार्य करिबा पई समर्थ हुअंती सेते बड़े से भुवन प्रकांड विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांडर ईश्वर नाम रे नामित हुअंती अन्यथा न खलु स्पंदे न खलु देव न खलु स्पंदितुमपि गोटे स्पंदन मध्य हेई पारे नहीं सृष्टि हेई पारे नहीं कार्य हेई पारे नहीं इच्छा पूर्ण हेई पारे नहीं भगवान कर लीला खेला हेई पारे नहीं। एथिपाई तो शक्ति ना शक्ति माने खाली नुहे काली शक्ति माने खाली नुहे दुर्गा शक्ति माने खाली नुहे संहार शक्ति माने खाली नुहे भैरव शक्ति माने खाली नुहे भैरवी शक्ति माने हेला भगवान कर सत शक्ति भगवान कर चित शक्ति भगवान कर आनंद शक्ति भगवान जेते बेले आनंद शक्तिर अधीन रे कार्य करंती सेते बेले भगवान नारायण सेते बेले भगवान आनंदमय सेते बेले भगवान पालक जेते बेले भगवान सत शक्तिर अधीन रे कार्य करंती सेते बेले भगवान
महारुद्र जेतेबेले भगवान चित शक्तिर अधीन रे कार्य करती सेतेबेले भगवान ब्रह्मस्वरूप सेतेबेले भगवान सावित्रीपति सेतेबेले भगवान सरस्वतीपति अतएव भगवान अनंत कोटि शक्तिमान भितरे श्री भू इला माया महामाया रौद्री गौरी इत्यादि अनेक शक्ति से अनेक शक्ति मान भितर श्री जगन्नाथ होते समस्त शक्तिर समन्वित रूप जेभଳି अग्नि एवं अग्निर दाहिका शक्ति भिन्न नुहे जेभଳି दाहिका शक्ति दहन करुथिले मध्य अग्नि ही दहन करदेला बोली कहबाक पड़े ठीक सेमती अग्नि ठीक सेमती शक्ति एवं शक्तिमान परब्रह्म अलगा नुहंती एणुकरी शक्ति शक्तिमान एक रूप जय राधा से कृष्ण जय जगन्नाथ से विमला जय ब्रह्मा से सरस्वती अभेद भगवान अभेद स्वरूप जय माता भगवती परपराम्बा त्रिपुरा सुंदरी से भगवान महारुद्र अतएव शक्ति एवं शक्तिमान अलग नुहति जेपरि लोकरे देखा जाए कई गोटे विराट कार्य करने समर्थ है बड़ प्रशंसा करा जाए तार सामर्थ्य को प्रशंसा करा जाए तार शक्ति को प्रशंसा करा जाए तार शक्ति को जो प्रशंसा करा जाए से शक्ति सामर्थ्यवान व्यक्ति ठारू भिन्न नुहति एभଳି जगन्नाथंकर शक्ति तांकठारू भिन्न नुहति जगन्नाथंकर शक्ति रूपरे मातृशक्ति जशोदा आधार शक्ति विमला आनंददायिनी शक्ति श्री राधा सुखदायिनी भगवा सुखदायिनी शक्ति सुभद्रा आउ रक्षिका रक्षणशीला शक्ति अनंत कोटि देवीगण अतएव भगवान शक्ति समन्वित ही अटंती शक्ति समन्वित न होइतिले भगवान कृपा शक्ति द्वारा भगवान भक्त को कृपा करी थांती भगवान पतित पावनी शक्ति द्वारा भगवान पतित को उद्धार करी थांती भगवान आधार शक्ति द्वारा भगवान नाम को बंचिबार रहिबार जीवन धारण करिबार स्थान देइचंती भगवान मुक्तिदायिनी शक्ति द्वारा भगवान हमको वैकुंठ रे स्थान दियंती भगवान पाखंड दलिनी शक्ति द्वारा भगवान हमको दंड विधान करी थांती अतएव सत्य समन्वित भगवान ही अटंती एणुकरी भगवान जे जगन्नाथ जे केवल शक्त अटंती केवल महाभैरव अटंती एक कथा कहवा खाली बाहुल्य मात्र एटा केवल खाली बाणीर कथा केवल केवल जगन्नाथ नामर संज्ञार अर्थ होची जगतर नाथ से अटंती से राम ही अटंती से साकेतर नाथ अटंती से द्वारकार नाथ श्रीकृष्ण अटंती से ब्रजनाथ ब्रजेंद्र नंदन अटंती से गणपति भट्टंकर प्रभु गणपति अटंती से सौर मानकर सूर्यदेव अटंती से गायत्री उपासक मानकर गायत्री अटंती से सप्तशक्ति उपासक मानकर महाभैरवी अटंती से मायोपासक मानकर बैरंगा माया अटंती से भगवान नारायण उपासक मानकर से नारायणी शक्ति अटंती अतएव भगवान समस्त शक्तिर उच्च अटंती आज बालकटी जो सुंदर भाव उपस्थापना करिसंती शक्ति एवं शक्तिमान विषय रे ए बालक को आशीर्वाद करुचे आमे एवं तांकर अभिवृद्धि लाभ करंतु एवं जगन्नाथଙ୍କ चरण रे तांकर अमलिन ऐकांतिक रति रहू यह कामना करुची धन्यवाद समस्त आपण मान गहन रे आज हठात छोट भौणी अनुरोध करुथिबा बेले केही की उपलब्ध न हेउथिबारु मु श्रवण करुथिली मध्य पहुंची आपण मान बिना अनुमति रे सभापति बिना अनुमति रे किछि कहिथिबारु ते क्षमा करिवे जय जगन्नाथ सर डॉक्टर गौरप्रिया मैडम को निकट रे आमे कोटि कोटि शत शत प्रणाम प्रत्येक दिन सकाळो आमे गीता सह जागरण शुणे तेणु मते बहुत हृदयस्पर्शी लगे आमे निजको धन्य मन कलु महोदय आपणकर उपस्थिति एवं आपणकर जो आशीर्वचन धन्यवाद मैडम सर टिके सुजोग देबे सर 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 आज्ञा सर सर मोरटा ओपन होनुतला अनम्यूट होनुतला बे वर्तमान हला जे म किछ कहबे को नै किंतु आज बहुत भल लागिला सर जाओ पिलाटा छोट हेले मते शाक्त धर्मर प्रभाव जगन्नाथ संस्कृति ऊपर जो अल्प रे कहिचंदी ता हृदयस्पर्शी पड़ची आ जीवन को करछि हित मन को करछि मते उल्लसित प्रकृति रे हृदबोध होछि आउरी तार आगु को जीव से पिला से होछि अंकित दास आ स्नेह बेहरा मते बहुत भल कहिछि आज आ मु तापर टिका टिप्पणी देवा समय भी अभाव मोटा अनम्यूट हो पारा नहीं बहुत कष्ट अनम्यूट आज आलोचना कम हेले 20 मिनिट हेले तार बहुत तात्पर्यपूर्ण रही हृदयग्राही पारि।
अशेष अशेष धन्यवाद सर आपण जहाँ टिप्पणी देले एवं गौरप्रिया दास मैडम को मध्य अशेष अशेष धन्यवाद से जहाँ कहले वास्तव में लगिला जे काले बागदेवी सरस्वती आसी बोधे आम सम्मुखर जगन्नाथ विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहउचंती एवं महाप्रभु विषय रे मध्य आम समस्त शुणी अनुप्राणित हेलु एवं सारंकर मध्य जहाँ थिला आलोचकों विषय रे वक्तव्य ताहा शुणी मध्य बहुत खुशी लागिला सार मध्य होउचंती हमर ओडिशा साहित्य एकाडेमी रो प्राक्तन सदस्य मध्य एवं ता सहित वर्तमान समय आसिला हमर प्रश्न उत्तर रो तो तेणुक मु सभापति महोदय अनुमति चाहूँ जे वर्तमान प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आरंभ करबा कि निश्चिंत जदि कौन प्रश्न कार मन थाए आपण निश्चिंत ये रखी पारे आज्ञा जेहेतु सभापति महोदय मध्य अनुमति वर्तमान दे सारचंती तो मुझे उपस्थित थिबा समस्त आमर ज्ञानी गुणी व्यक्ति विशेष मानक समस्त को अनुरोध करछि जे जदि कहार किछि एही आलोचना विषय जहाँ आमर थिला जगन्नाथ संस्कृति रे शाक्त धर्मर प्रभाव यह विषय रे किछि प्रश्न थिला आपण माने आमर आलोचक महोदय को मध्य पचारि परिबे। महाप्रभु जगन्नाथ संपर्कित मध्य नीतिकांति संपर्कित हो किंबा वेशभूषा संपर्कित हो से संपर्क में आपण माने किछि प्रश्न पचारि परिबे आलोचक महाशय को। बोधे किछि नाही संयोजिका महोदय आगे नियंत्रण परवर्ती कार्यक्रम। आज्ञा सर वर्तमान आमर जेमिति नियम अच्छी से अनुसार सभापति समाप्त टिप्पणी रही वर्तमान निश्चित रूपे आमर जो सुंदर आलोचना रखिचंती यह उपरे सर टिप्पणी किसी कहबार नहीं अंकित कर प्रयास अत्यंत उच्चकोटी रही प्रकृत रे वैष्णव परे जदि जगन्नाथ संस्कृति रे कौनसी प्रभाव रही शाक्त धर्म रही एवं विभिन्न प्रकार बलिष्ठ युक्ति मध्य से रखिचंती गोटे गवेषणात्मक सारगर्भक अभिभाषण मध्य से रखिचंती केवल जे जगन्नाथ संस्कृति रे ता नुहे सनातन धर्म रे मध्य एवं आमे मातृ पूजन करिथाउ माटीए आमको प्रसव करिबा परे आमको हाथ धरी प्रत्येक जिनिस आमको सिखै थाए ठीक सही भली आमे जगन्नाथ संस्कृति रे मध्य देखिछु रथ यात्रा रे किभली महाप्रभु जगन्नाथ माउसी माँ मंदिर को जाइथांती निज निकट रे निज सान भौणी माँ सुभद्रा रहिचंती एवं अनेक किछि शाक्त धर्म विषय मध्य परिचय प्रदान करे जहाँ आलोचक माँ विमला विषय कहिचंती दक्षिण काली विषय कहिचंती एवं सारला दास को शाक्त धर्मर प्रचारक विषय मध्य कहिचंती तो एभली भाबरे आलोचना निश्चित रूपे उच्चकोट रहिथिला एइजे मु मोर जो टिप्पणी को विराम दूची एवं आगो को बढ़ाई नेबा पई संयोजिका को अनुरोध करूची। धन्यवाद सर महाप्रभु जगन्नाथ विषय आमे पर समस्त छार भक्त माने आमे कौन बा टिप्पणी दे परिबा किंतु आलोचना दृष्टि आज जो विषय थिला हमर जगन्नाथ संस्कृति रे शाक्त धर्मर प्रभाव
ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଶବରମାନଙ୍କ ଠାକୁର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଙ୍କିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛିଟା ଭେଷ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଯୋଉ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିପାରିବେ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍ନେହା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 32 ପ୍ରକାର ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 32 ପ୍ରକାର ବେଶର ତ ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବେଶ ଜାଣିଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଅବକାଶ ନୀତି ବା ଅବକାଶ ବେଶ, ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ ବେଶ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶ, ବଡ଼ ସିଂହାର। ତାପରେ ଯିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 3 ଥର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ, ଥରେ ରଥ ଉପରେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ସୁନାବେଶ ହେବା ସମୟରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବେଶ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଏହି ବେଶ ଯଦିଓ ପୁରାଣ ଉକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବେଶଟି ଆମର ଇତିହାସ ସମ୍ବଳିତ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଉତ୍କଳରେ ମିଶେଇଥିଲେ ବା କଳିଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ନିଜେ ଚଢି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଦାସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ କରାଇଥିଲେ ରଥ ଉପରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଶଟି ହେଉଛି ଠିଆକିଆ ବେଶ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଶ ହେଉଛି ଆଡକିଆ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ରଘୁନାଥ ବେଶ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି 125 ବର୍ଷ ହେଲା। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଯାହା ପଞ୍ଚକ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ଆଡକିଆ ବେଶ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଆମର କଣ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବା ରାମନବମୀ, ବାମନ ଜନ୍ମ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ଏକ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ତତ୍ସହିତ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଦଶରଥ ଆଦି କୌଶଲ୍ୟ ଆଦି ମାନଙ୍କ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ 32 ପ୍ରକାର ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଆଉ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ମୋ ମନେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ସବୁ ତ ମାନେ ମନେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚକ ମହାଶୟ। ମୋର ଯାହା ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେଉଁ ଭେଷ ଗୁଡାକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ଯେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ମାନବ ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ନୀତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତୁଳନା କଲେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ, ଆମର ଯେମିତି ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇପରି ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପିତୃମାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁ, ଠିକ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପିତୃମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ନୀତି ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଗ୍ର ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ସେହି ମହାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ ରଖିଲା।
କାରଣ ଏହା କହିବାର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିଲେ କୋଟି ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ କେଶୀପୁର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନେହା ବେହେରା। ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଆଜିର 47ତମ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯାହା ବିଷୟ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ, ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମାନ ଅଙ୍କିତ ଦାସ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକୁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ପାହିଯିବ ପଛେ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି ତାହା ସରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ମହା କାଳିଆ ଠାକୁର ଯାହା ହଉଛି ସତ ସତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିଲେ, ଯାହା ଶାକ୍ତ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ବିନା ଶକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଶକ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମର ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ବିମଳା ମାତା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ କହିବା ସମୟରେ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ସେ କହିପାରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରହିଲା ସ୍ନେହା ବେହେରା ଯୋଉ ସେ ତାର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ମନ କଥାକୁ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯାହାର ହୃଦୟରେ କିଛି ବି ଛଳ ବି କପଟ କିଛି ନଥାଏ, ସେ ସେଇ ହୃଦୟରେ ସେ ଡାକିଛି, ତାକୁ ତାର କଣ ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚାରୁପ୍ରଭା ନାୟକ ଡକ୍ଟର ଚାରୁପ୍ରଭା ନାୟକ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହିଲେ, ତ ସେ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ଉପରେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଭାବରେ ପଡିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆଉ ରହିଲେ ଆମର ଗୌରବପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମୁଁ ତ କହିବି ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବାଗ୍ଦେବୀ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଯିଏକି ଶଶିକାନ୍ତ ସାର୍, ଯିଏକି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ସଭାପତିତ୍ୱ ତୁଲଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ଯେତେ ସମସ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।